ਹੈਲੋ ਸਟੂडेंट्स ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 7n ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ये ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੀ ਹੈ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट है कि e टू e का स्केयर, इन्हें मैं दोबारा लिख देनी है अगर नहीं समझ रहे। इतने e है, इतने e का स्केयर है dx अपॉन 1 अपॉन x और log x। इनू आप की लिख सकते हैं, देखो की है इस चीज़ में मैं e का स्केयर इनू मैं लिख सकती हाँ 1 अपॉन x अपॉन log x। कोई फर्क नहीं ना पैंदा, log x का डेरीवेटिव उपर पे, जो डेरीवेटिव उपर पिया हो तो की लग जाता होंगे log लग जाता है log x। तो लिमिट की है तो e टू e का स्केयर। हुण आप इत्थे लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू कितनी आ रही है log e का स्केयर माइनस log e आ गया। ठीक है, तो ये log ए पावर 2 अगे आती है log चों, तो की हो गया log e, ये चीज़ बन गई माइनस log e की वैल्यू होंगी है 1। हुण देखो ये वैल्यू कितनी आ गई log 2, क्योंकि log ही 1 हो गया, सिर्फ log 2 आ गया, log 1 की वैल्यू कितनी होंगी है 0। तो यदा आंसर कि इक्वल आ गया log 2 दे। क्लीयर। नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन। लिमिट आपां दी हुई है 0 टू π/2 e दी पावर x sin x माइनस cos x dx। तो आपां की करते हैं, आपां खोल लैने आ, इनू आपां लिख लैने आ 0 टू π/2 e दी पावर x sin x dx माइनस 0 टू π/2 e दी पावर x cos x dx। इनू आपां खोल लिया। हुण देखो की आएगा तुहाडे कोल, इनू तुसीं ये कर सकते हो 0 टू π/2 ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਈਏ। देखो e दी पावर x एज इट इज रहूगा, जे आप ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ cos ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ठीक है, बट जे आप ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ cos ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ फस्ट फंक्शन, तो उन्होंने आप कर दें सैकेंड फंक्शन। ठीक है, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲਓ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ cos ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਮਾਈਨਸ cos ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਾਈਨਸ cos पे। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ sin x, e ਦੀ ਪਾਵਰ x एज इट इज sin x सैकेंड फंक्शन माइनस cos x। लिमिट की है 0 टू π/2 माइनस 0 टू π/2 डबल जिहड़ा आपां करदे हुंदे आ बाय पार्ट्स। फस्ट फंक्शन का डेरीवेटिव, सैकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन dx माइनस 0 टू π/2 ये तुहाडा एज इट इज रह गया e दी पावर cos x dx। ये माइनस नूं मैं की करिया इत्थे ले आनी आ, प्लस हो गया। आ ते आ दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसल हो गए, तो वैल्यू की रहेगी सिर्फ ये रहेगी माइनस नूं अगे ले आओ e दी पावर x cos x 0 टू π/2। तो वैल्यू पुट करो e दी पावर π/2 cos π/2 माइनस माइनस प्लस e दी पावर 0 cos 0। cos π/2 0 होंगे, 0 नूं किसी नाल भी मल्टीप्लाई करो 0, e दी पावर 0 1 cos 0 भी 1 होंगे, तो आंसर कितना आ गया 1। क्लीयर। नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। लिमिट है 2 टू 4 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। आप की करते हैं डेरीवेटिव उपर बना लेने, इनू आप की करिए 1 अपॉन 2 ते 2 ना मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड करता, तो तुहाडे कोल इहदा डेरीवेटिव उपर बन गया। यानी कि आप इनू दोबारा लिख लेने 2 टू 4 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। जो डेरीवेटिव उपर पिया तो की लग जाता log लग जाता log x स्क्वायर प्लस 1, तो अगे लिमिट की आ जाऊगी 2 टू 4, तो 1 अपॉन 2 log इत्थे भरोगे 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 1 17 माइनस 1 अपॉन 2 log इत्थे भरोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 की हो गया 5। इत्थों तुसीं की करो 1/2 नूं कॉमन ले लो। जो तुसीं 1/2 नूं कॉमन लाओगे तो वैल्यू की रहेगी log 17 माइनस log 5। ठीक है, हुण तुहानूं पता log m माइनस log n की हुंदा, log m अपॉन n हुंदा ना, तो 1 अपॉन 2 log 17 अपॉन 5 ये तुहाडा आंसर है। क्लीयर। नाउ मूव टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ a टू b 1 अपॉन 4 प्लस x स्क्वायर dx π/8 दे इक्वल आ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ π/8 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ a to b 1/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ dx ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/8। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ tan ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/a 1/2 tan ਇਨਵਰਸ x/a x/2 ਔਰ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ a to b, ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਕਿਹਦੇ ਗਿਵਨ ਆ π/8 ਦੇ। ਟੂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਦੋ, tan ਇਨਵਰਸ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ b/2 ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ a/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/8 ਇੰਟੂ 2 π/4 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰ। ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 0 to a ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ 0 to a ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ a/2, ਜਦੋਂ 0/2 ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ tan ਇਨਵਰਸ a/2 ਮਾਈਨਸ tan 0 ਤੇ 0 ਹੁੰਦਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/4। tan ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ tan ਇਨਵਰਸ a/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/4। tan ਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ a/2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ tan π/4। tan π/4 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 6। ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 to 3 1/x dx। 1/x ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ log x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 to 3। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲਿਮਿਟ ਭਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ log 3, 2 ਲਿਮਿਟ ਭਰ ਦੋ log 2। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਨਾਓ ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 15। ਦੇਖੋ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 15। ਇਫ a to b x ਦਾ ਕਿਊਬ dx is equal to 0 and a to b x ਦਾ ਸਕੁਅਰ dx is equal to 2/3। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ a ਤੇ b ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4, ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ a to b 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ b ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4 ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਇਹ 4 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਈਏ, b ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4/4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ b ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਮਾਈਨਸ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ b ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ a ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x ਦੀ q/3, ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ a to b ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1/3 ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, b ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ b ਦਾ ਕਿਊਬ, a ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਭਰਾਂਗੇ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2/3। 3 ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ b ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਊਬ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ b ਇੱਥੋਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ b4 ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ b ਦੀ 4 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਦੀ 4 ਹੈ। ਜੇ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲਾਉਂਗੇ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ a ਸਕੁਅਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਲੈ ਲਓ, ਤਾਂ b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ a ਤੇ ਮਾਈਨਸ a। ਜਾਂ ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮਾਈਨਸ a ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ a, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਪੁੱਟ ਕਰੀ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਤੇ ਇੱਧਰ 0 ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 2 ਆ ਗਿਆ। 0 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ b ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਾਈਨਸ 2a ਦਾ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ,
ए दी क्यूब किहदे इक्वल आ गई -1 दे, तो ए दी वैल्यू कितनी आ गई तुहाडे कोले -1 आ गई। ए दी वैल्यू -1 आ गई तो बी दी वैल्यू तुहाडे कोले फिर कितनी आ जूगी, बी किहदे इक्वल -a दे, तो -1 तो बी दी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यही तुसी फाइंड करना। क्लीयर। now move to next example number 16. if a to 0 to a root x dx किहदे इक्वल है 2a 0 to pi by 2 sin cube dx ਇਹਦੇ इक्वल है, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फाइंड करना है a to a plus 1x, यानी कि इत्थों ਤੁਸੀਂ a ਦੀ वैल्यू ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ फाइंड ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ a ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਦੇਖੋ 0 to a x ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 dx 2a 0 to pi by 2, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, sin x और sin स्केयर x लिख सकते हो, कोई फर्क। ठीक है, तो लिखने तो बाद आप ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਵੱਜੂਗੀ 3/2 अपॉन 3/2, ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 to a, 2a ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 0 to pi by 2 sin x, ਇਹਨੂੰ 1 minus cos square x dx ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2a 0 to pi by 2 sin x ਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, sin x dx 2a ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਮਾਈਨਸ sin x cos square x dx, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ 0 to pi by 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ a ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ 2/3 ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, a ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2, 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਊ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2a, sin ਕਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਮਾਈਨਸ cos ਦਾ, ਮਾਈਨਸ cos x 0 to pi by 2, ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ cos ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪਲੱਸ 2a ਕਾਮਨ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ cos cube x upon 3 0 to pi by 2, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 2/3 a ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2, 2a ਕਾਮਨ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, cos pi by 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ cos pi by 2, 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ cos 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, 2a ਆਪਣਾ ਕਾਮਨ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 1/3 cos cube pi by 2 ਮਾਈਨਸ 1/3 cos 0, ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਦਿਓ 2/3 a ਦੀ ਪਾਵਰ 3/2 अपॉन 2a, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 1/3, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1/3 यानी कि 2/3 आ, 2/3 ਨਾਲ 2/3 कैंसल हो गया, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1/2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, 2 ਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ, रूट a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ, ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ a to a plus 1 x dx, a ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, 4 a plus 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ x dx, ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ x ਸਕੁਅਰ अपॉन 2 4 to 5, 1/2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ, 5 ਭਰੋਗੇ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 25, 4 ਭਰੋਗੇ 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 16, ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 1/2 into 9 9/2, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।